طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ علاقائی تعمیر و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود میری سیاسی زندگی کا مشن ہے۔ گڑھا ٹاؤن کی عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر ہی سیاست کر رہے ہیں۔ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ گڑھا ٹاؤن کی عوام کو مجھ سے جو توقعات وابستہ ہے اس کو پورا کرنا میری اولین ذمہ داری ہے۔ سیاسی اور سرکاری طور پر یہاں ہونے والے کاموں کا میں جواب دہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ عوام کے مسائل کو کس طرح سے حل کرانا ہے، جس کے لیے ہر وقت میں حاضر ہوں، اور منتخب نمائندوں کی جانب سے جن کاموں کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کاموں کو ہم فوری طور پر ترجیحی بنیاد پر سامنے رکھتے ہیں۔ میرے افسران کی پوری ٹیم میرے ساتھ دن رات عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور ویژن کے مطابق سارے کام پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں گے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین جام محمد چوکیو، کونسل ممبر محمد رفیق چوکیو، ممبر مرتضی یار محمد بلوچ، ممبر سلیم میمن، ممبر عیسیٰ بلوچ اور افسران میں جہاں میونسپل کمشنر احمد یار، افسر مالیات افتخار احمد دایو، ڈائریکٹر HRM حاجی شریف شیخ، ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینیٹیشن افضل لغاری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ طاہر بلوچ، چیئرمین PS لال جہان نبی اور علاقائی معززین ابو بکر میمن بھی موجود تھے۔ چیئرمین گڑھا ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ ہم افسران کے ساتھ ساتھ ہمارے یونین کونسلز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز اور قابل احترام خواتین کونسلر سب سے رابطے میں ہیں، جو کہ گلی محلوں کی سطح پر عوامی مشاورت کے ذریعے کام کرتے ہیں اور یقینی طور پر ان سے ملاقات کر کے جہاں وہ مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، میں خود بھی یعنی کہ چیئرمین کی حیثیت سے گلی محلوں اور گوٹھوں دیہاتوں میں جا کر اور شہری علاقوں میں جا کر تمام مسائل کو سننے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ ہماری گڑھا ٹاؤن کی کونسل پھر مل جل کر لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے، جس میں عوامی مشاورت شامل ہونی چاہیے۔ عوامی مشاورت سے کیے جانے والے کام ہی دیرپا اور پائیدار ہوں گے، اور لوگ بھی ان کے ٹیکسوں کی کمائی سے ہونے والے کام جو گڑھا ٹاؤن کرے گا یقینی طور پر اس کی حفاظت بھی کریں گے، جس سے کام میں پائیداری اور اس بات کی تسلی ہوگی کہ حفاظت میں بھی رہیں گے، چاہے وہ ہمارے پارک ہوں، گرین بیلٹس ہوں یا اسٹریٹ لائٹ کی تعمیر و مرمت ہو۔ ہم سرخرو اس وقت ہوں گے جب ہمیں علاقائی معززین اور عوامی تعاون حاصل ہوگا، کیونکہ یہ انہی کی سہولت کے لیے ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی کے لیے ہے۔ چیئرمین گڑھا ٹاؤن نے امید ظاہر کی کہ ہم اپنے 4 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد گڑھا ٹاؤن کو ایک خوبصورت ماڈل ٹاؤن میں تبدیل کر دیں گے۔ عزیز عارف، TV ٹوڈے، کراچی۔ ماڈل کالونی ٹاؤن، جو کہ ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے چیئرمین ظفر احمد خان کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہے کہ وہ اسکول جو کہ بلدیاتی اسکول ہیں یہ ماڈل کالونی ٹاؤن کی حدود میں، ان کی بہتری کے لیے بھی کام کیا جائے۔ گائے بگائے وہ خود بھی دورہ کرتے ہیں اور وائس چیئرمین فیصل باسط ان کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور وہ اسکولوں کی خستہ حالت دیکھ کر یقینی طور پر افسردہ بھی ہو رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے مختلف فورم پر اس کی تعمیر اور بحالی کے لیے لیٹرز بھی یعنی خطوط بھی روانہ کیے ہیں، اور اپنے طور پر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کلک کے ذریعے ہو یا اپنے فنڈ سے کچھ نہ کچھ کر کے کسی طرح طلباء و طالبات کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ انہوں نے مختلف اسکولوں کے دورے کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور چیئرپرسن مبین طاہرہ جو کہ ایجوکیشن کمیٹی کی چیئرپرسن ہے، انہوں نے آج اپنی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ، جس میں فیصل باسط جو کہ کونسل کے وائس چیئرمین ہیں اور یقینی طور پر ماڈل کالونی ٹاؤن کے، انہوں نے مل کر آج اسکولوں کے دورے کیے، 3 اسکولوں کے دورے کیے۔ اس دورے کے دوران ڈائریکٹر ایجوکیشن SM ندیم بھی موجود تھے، جبکہ قابل احترام اساتذہ بھی موجود تھیں۔ کمیٹی کی چیئرپرسن مبین طاہرہ نے اپنی دیگر کمیٹی کے اراکین کے ہمراہ اسکول میں جا کر ایک تو اس کی بچوں سے بھی ملاقات کی اور بچوں سے تعلیمی معیار کے بارے میں شاید جاننے کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہاں پہ کون سی چیز پڑھائی جا رہی ہے اور بچوں کی قابلیت کس حد تک ہے اور پرائمری اسکولوں میں کس سطح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بچوں سے کچھ سوالات بھی کیے اور شفقت سے پیش آئیں، ان سے ہاتھ وات بھی ملایا اور کچھ سوالات کیے جو شفقت کے ساتھ، تاکہ بچے ان کو جواب بھی دیتے رہے۔ انہوں نے چیزوں پہ آج مانیٹرنگ کی ہے کہ بچوں کا تعلیمی معیار کیا ہو سکتا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے۔ تعلیمی کمیٹی کی چیئرپرسن مبین طاہرہ یا اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے دیگر ارکان میں جو فیصل باسط بھی شامل تھے، بغور اس کا مطالعہ کرتے رہے اور انہوں نے جا کے ایک ایک بچے سے ملاقات کی اور اسکولوں کی حالت زار کا از خود بھی معائنہ کیا کہ اسکولوں میں کن کن چیزوں کی سہولیات ہونی چاہیے یا نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے ڈائریکٹر ایجوکیشن کو چیئرپرسن تعلیمی کمیٹی ماڈل کالونی ٹاؤن کی کونسل کے رکن ان قابل احترام انہوں نے ایک چیک لسٹ بھی دے دی ہے اور بتایا کہ تمام تر تفصیلات حاصل کر رہے ہیں کہ آج موجودہ دور میں اسکولوں کی حالت کیا ہے اور اس میں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور یقینی طور پر 4 سال بعد اس چیک لسٹ سے ہی پتہ چلے گا کہ 4 سال میں
چیئرپرسن مبین طاہرہ جو کہ ایجوکیشن کمیٹی کی چیئرپرسن ہے اور ان کی کمیٹی کے ارکان انہوں نے کیا کارکردگی دی، اور یہ تمام رپورٹیں تیار کرنے کے بعد تعلیمی کمیٹی کی چیئرپرسن مبین طاہرہ اور دیگر اراکین یقینی طور پر اپنی رپورٹ چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن کے حوالے کریں گی، جس کی بنیاد پر یقینی طور پر کاموں کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور یہ خوش آئندہ امر ہے کہ یہاں پر چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر احمد خان کی سرپرستی ان کو حاصل ہے، اور یقینی طور پر اس موقع پر وائس چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن فیصل باسط اور کمیٹی کے رکن کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے انہی کی زبانی۔ ہم 2 میٹنگز جو ہیں ایجوکیشن کمیٹی کی یہاں ٹاؤن آفس میں کر چکے ہیں، جس میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کو بھی ہم نے شریک کیا، اور آج ہم نے جو ہے وہ بلدیہ کے 2 پریمیسز کا آج دورہ بھی کیا ہے، جس میں تقریباً 3 اسکولوں میں ہم گئے۔ تو اس طرح سے وہاں جو سلسلہ ہے تعلیم کا، اور بالخصوص وہاں جو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے تشویشناک صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم نے جائزہ بھی لیا ہے بیٹھ کے، اور ہم نے ایک چیک لسٹ بھی وہاں ڈراپ کی ہے، جس میں ہم اسکول میں موجود جو اس وقت سہولیات ہیں جو موجود ہیں ان کی، اور جو سہولیات انہیں دینی ہیں اس حوالے سے وہ چیک لسٹ ہمارے پاس انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ ایجوکیشن کمیٹی چیئرمین صاحب کو سفارشات پیش کرے گی کہ کس اسکول میں کس طرح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہماری کمیٹی کا بھی ویژن ہے، ہماری چیئرپرسن ہیں مبین طاہرہ صاحبہ، ہم سب مل کے جو ہے وہ اس بات کے اوپر انشاءاللہ یکسو ہیں کہ 4 سال کے اختتام تک انشاءاللہ ہم ان بلدیہ کے اسکولوں کو ہم کسی بھی طرح پرائیویٹ اسکولوں سے پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ تدریس کا معاملہ ہو یا سہولیات کی فراہمی کا معاملہ ہو، بلڈنگز کا معاملہ ہو، انشاءاللہ سب میں ان کو ہم خود کفیل کریں گے۔ سنا آپ نے، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے یقینی طور پر چیئرمین ماڈل کالونی ٹاؤن جہاں حرکت میں ہے، وہیں پر وائس چیئرمین فیصل باسط اور ایجوکیشن کمیٹی حرکت میں ہے۔ یہ ہے جماعت اسلامی الخدمت 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 کی خدمت، جن کی خواتین بھی قابل احترام کونسل کے رکن، اور جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی آج اس کو وہ احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں آنے والے سالانہ تبلیغ اجتماع کے جانے والے راستوں پر بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے محدود وسائل کے باوجود جامع حکمت عملی سے اقدامات کیے کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اجتماع گاہ آنے جانے والے اطراف کے راستوں کو اورنگی ٹاؤن کی حدود میں ٹریکٹر بلیڈ کے ذریعے ہموار کرنے کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کے ہمراہ PS 95 کے جنرل سیکرٹری اور یونین کونسل 3 کے چیئرمین بھی موجود تھے۔ انہوں نے بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اجتماع گاہ کے آغاز سے اختتام تک شرکاء کو سہولیات کی فراہمی کے عمل کو جاری رکھا جائے، تاکہ اللہ کے مہمان جو آ رہے ہیں ان کو تبلیغی اجتماع میں اورنگی ٹاؤن کی حدود میں آنے اور جانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجتماع گاہ آنے جانے والے راستوں پر گڑھوں کو ہموار کرنے کے ساتھ ساتھ شاہراہوں سے تجاوزات کے خاتمے، نالے کو کورڈ کرنے تاکہ صاف ستھرا ماحول ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کی کٹائی اور روشنی کی فراہمی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے اجتماع گاہ کے منتظمین سے بھی ملاقات کی اور کیے جانے والے کاموں سے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حاجی جمیل ضیاء نے چیئرمین اورنگی ٹاؤن نے سیوریج کی صورتحال اور پانی کی لیکیجز کے حوالے سے کاموں کا معائنہ کیا، اور ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے محکمہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران کو سیوریج کی خراب صورتحال کو فوری درست کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کی لیکیجز ختم کرنے کی ہدایت دی۔ موقع پر موجود علاقے مکینوں نے علاقائی مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ علاقائی مکینوں نے کہا کہ بلدیاتی نمائندوں کے آنے کے بعد علاقائی مسائل حل ہونا شروع ہیں، جو کہ خوش آئندہ عمل ہے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کے ہمراہ ایکسین P&R، ایکسین M&D، محکمہ پارکس، محکمہ سینیٹیشن اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ حاجی نواز علی بروئی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے مہمانوں کو، جو کہ منگو پل ٹاؤن اجتماع کے نام سے جو پاکستان کے دوسرے تبلیغی اجتماع ہے، اس میں جتنی خدمت کر سکتے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور سرخرو ہوں اللہ کے سامنے۔ اس کے لیے انہوں نے دن رات جہاں کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور آج بھی انہوں نے اپنی مشینریاں طلب کر کے، آج سے مراد ہے یہ انہوں نے چھٹی والے دن، اتوار والے دن، انہوں نے تمام مشینریاں طلب کر کے اجتماع گاہ جانے والے راستوں کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے آخری دنوں میں
अब सफाई के काम को तेज कर दिया है ताकि कूड़े करकट मलबे को खत्म किया जा सके। ट्रैक्टर पर खुद ही बैठ गए, ओ मैं चलाऊंगा, ओ भाई काहे के लिए चलाऊंगा, ब्रेक नहीं लगा तो काम हो जाऊंगा, उतर जाओ भाई उतर जाओ। लेकिन उन्होंने चीजें चेक की, लेकिन ट्रैक्टर चलाया भी बहरहाल। हाजी नवाज बरोई ने कोशिश की है कि अपने मशीनरी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर ब्लेड, इन सबको बुला के उन्होंने इतवार की छुट्टी वाले दिन भी उनके मुलाजमीन ने जिस तरह सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये सवाब का काम है, इसलिए कि इज्तिमा गाह में आने वाले अल्लाह के मेहमानों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना और अल्लाह की इबादत जहाँ होगी उसके अतराफ में अगर आप साफ सुथरा माहौल फराहम कर देंगे, यकीनन ये काबिल तारीफ है। इसलिए कि अल्लाह की इबादत साफ सुथरे माहौल में ही हो सकती है, ना कि कूड़े करकट मलबे के ढेरों में। बहरहाल हाजी नवाज बरोई ने अमली तौर पर जहाँ गुज़िश्ता 20-25 दिन से इस कामों पर मरकूज थे, अब फाइनली जब इज्तिमा के दिन करीब आ चुके हैं, उन्होंने अब सफाई के काम पर भरपूर तवज्जो दे दी है, जिस पर यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके अफसरान महकमा सैनिटेशन के हों या मुलाजमीन हो, वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं और वहाँ जाने वाले तमाम रास्तों को नीट एंड क्लीन बनाने की हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। और चेयरमैन हाजी नवाज बरोई अस खुद वहाँ खड़े होकर कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि काउंसलर, वाइस काउंसलर, चेयरमैन, जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन सब वहाँ मौजूद हैं और मुशावरत के साथ ही और निगरानी की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मौके पर जहां तमाम मशीनरियां जो टाउन के तहत बनाई गई थी, आज उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये भी चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोई और मंगोपीर टाउन को क्रेडिट जाता है, या उनके लिए शायद नेक काम कर रहे थे। ये मशीनरी इब्तदाई तौर पर उसी कामों में इस्तेमाल हो रही है जो कि अल्लाह के मेहमानों के लिए होगी, और यकीनी तौर पर ये मशीनरियाँ पायदार भी होंगी, क्योंकि अल्लाह की राह में काम कर रही हैं, जहाँ तबलीगी इज्तिमा आने वाले लोगों को साफ सुथरा माहौल बेहतर आएगा। तमाम इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज बरोई ने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया, वो भी सुनिए। इस वक्त हम जो है मंगोपीर टाउन खैराबाद अमन चौक पे अपने मंगोपीर टाउन के स्टाफ और मशीनरी के ज़रिए जो है गार्बेज सफाई के हवाले से जो है ना आज हमने स्टार्टिंग की है। हमारे टाउन के स्टाफ, टाउन के जिम्मेदारान और उसके साथ साथ जो है हमारे यूसी के जो है काउंसलर हजरात भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये सफाई का काम हमने शुरू किया, आज हमने यहाँ से स्टार्ट लिए। ये रास्ता जो है बुजुर्ग इज्तिमा गाह के लिए बलूचिस्तान से आने वाले और बल्दिया से आने वाले लोगों का, इस पर जो है ना सफाई का काम हमने शुरू किया। इज्तिमा से पहले इसको मुकम्मल करके सोलर वेस्ट की मदद से इसकी जो है और सफाई करेंगे। सुना आपने, ये चेयरमैन हाजी नवाज बरोई मंगोपीर टाउन थे जो कुछ बता रहे थे, लेकिन हम आपको बताएं, ये अंत तक कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही वसाइल से हम काम कर लें। लेकिन हमारा सवाल ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किधर है, जिसकी ये जिम्मेदारी थी? ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो अपने अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह भी अपने बजट से दे रहे हैं। लेकिन वो इदारा जो बोर्ड है और जो मुकद्दस इदारा है, जी हाँ मुकद्दस इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, कि 26 अरब रुपए लेने के बावजूद भी अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करने में आज नाकाम दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि सारी मशीनरियां मंगोपीर टाउन की है और चेयरमैन मंगोपीर टाउन का, मुलाजिम मंगोपीर टाउन के, तो ये 26 अरब रुपए वसूल करने वाला सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किधर है? वजीर आला सिंध इजलास तो करते हैं, धुलाई भी करते हैं, लेकिन क्या इससे निजात दिलवाएंगे? अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। ये है गुलबर टाउन महकमा बागात की काविशें, जिसने गेंदे के फूलों का एक फ्लावर शो सजाने का ऐलान किया था, और आप देख रहे हैं कि किस तरह इसको खूबसूरती से सजाया गया है। मुख्तलिफ ग्रुप तैयार किए गए हैं और यकीनी तौर पर ये अपनी खूबसूरती आप है। गुलबर टाउन महकमा बागात के डायरेक्टर नदीम हनीफ और डिप्टी डायरेक्टर हो, ओवरसीयर्स हो या हमारे माली हो, हमने बताया था ना कि उन्होंने अपनी कोशिशों से गेंदे के फूलों की नुमाइश के लिए बाकायदा दावा किया था और अमली तौर पर साबित भी कर रहे हैं। और जिस तरह खूबसूरती से ग्रुप बने हुए हैं, ये यकीनन कुदरत का शाहकार है और यकीनी तौर पर इसको देखने के लिए लोग बेताब भी होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक गेंदे के फूल सजे हुए हैं, जिनकी तकरीबन तादाद 30,000 फूलों से जायद है। गेंदे के मुख्तलिफ कलर्स आपको मिलेंगे, यानी कि मुख्तलिफ अकसाम के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अब ये बोलेंगे 5, 7, 8, 10, 12, तो भाई आकर देख लो। गुलबर टाउन की हदूद में नूरानी ग्राउंड ब्लॉक 20 में लगने वाले गेंदे के फूलों की ये नुमाइश जारी तो सारी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने दूर दूर तक सिर्फ गेंदे ही गेंदे के फूल, और गेंदे के फूलों से पता नहीं कोई गाना भी शायद बनता है, कहो मियाँ गुड्डे गेंदे का फूल कबूल, पता नहीं भाई, नहीं है कबूल। खैर, गेंदे के फूल चारों तरफ हैं, ये अल्लाह की शान है और ये डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ और उनकी टीम का यकीनी तौर पर एक तोहफा है। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि ख़वातीन बच्चे रात तक यहाँ आते हैं और एक खूबसूरत माहौल, जो कि साफ सुथरा सेहतमंद माहौल की फराहमी का दावा है,
वो भी गुलबर्ग टाउन ने सच साबित कर दिया कि यहाँ पर खवातीन, बच्चों की, बुजुर्गों की बड़ी तादाद अब देखने के लिए इसको आ रही है। ये अहलियाने कराची के लिए तोहफा है। जी हाँ, ये सिर्फ गुलबर्ग टाउन के लिए नहीं है, ये अतराफ के टाउन के लिए ये अहलियाने कराची का तोहफा है और उसके साथ साथ फूलों से मोहब्बत करने वालों का तोहफा है। यही वजह है कि नन्हे मुन्ने फूल भी आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यानी मासूम बच्चे ये भी फूलों की तरह है और कुदरत ने जिस तरह गेंदे के फूलों में रंग भरे हैं, इसी तरह हमारे इन बच्चों में भी रंग भरे हैं कि मुख्तलिफ लसानियत कौमियत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज गेंदे के फूलों की नुमाइश में यानी गुलबर्ग टाउन की इस नुमाइश में मौजूद है बड़ी तादाद में। ये कारनामा गुलबर्ग टाउन महकमा बागात का है। इस मौके पर यकीनी तौर पर वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास और टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग ने भी यहाँ पर दौरे किए और आए और अपने ख्यालात का भी इजहार करते जा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि हमने ये नुमाइश क्यों की है और इसमें क्या चीज हमने दिखाने की कोशिश की है, यानी कुदरत का शाहकार और अपने लोगों की मेहनत कि हम अपने ही वसाइल में रहते हुए इतने खूबसूरत फूलों को जहाँ पैदा करते हैं वहाँ कुदरत हमारी मदद करती है और उसको सजाते हैं अपने गुलबर्ग टाउन के लोगों के लिए और अहलान कराची को ये चीजें दिखाने के लिए। यकीनी तौर पर ये तकरीबन फूलों की नुमाइश सिर्फ और सिर्फ अहलियान कराची का तोहफा है, सिर्फ गुलबर्ग टाउन के लिए नहीं। अजीज आरिफ, टीवी टू। वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने 43वें पीपी पॉलिसी बोर्ड की सदारत करते हुए 19 जायका स्टडीज स्कूल प्रोजेक्ट के पहले मरहले के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और इन्वेस्टर सिलेक्शन की मंजूरी दे दी। डायरेक्टर जनरल पीपी यूनिट असद सामिन ने वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जायका ने 2012 में सूबे के देही इलाकों में लड़कियों की तालीम को बेहतर करने के हवाले से 54 प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री स्कूल में अपग्रेड करके इजाफी सहूलियात फराहम करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। अपग्रेड स्कूल को 2017 में महकमा स्कूल एजुकेशन के हवाले कर दिया गया, जिन्हें जिले इंतजामिया चला रही है, जबकि पीपीपी पॉलिसी बोर्ड ने 2022 में पीपीपी मोड के तहत शुरू किए जाने वाले 54 स्कूलों का जायका कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के तहत स्टडी करने की मंजूरी दी थी। पीपीपी मोड की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टडी के बाद ये तजवीज दी गई है इन स्कूलों को 3 मरहलों में लॉन्च किया जाएगा। फेज 1 में 19 स्कूलों में कम से कम 6 क्लास रूम्स जायका कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के जेर एहतमाम है, जिन्हें फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। 26 स्कूलों में फेज 2 में 6 से कम जमाती जायका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के जरिए एहतमाम है, जबकि जो कि खस्ता हालत में है इन्हें मरम्मत और देखभाल की जरूरत है। इन स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर प्राइवेट ऑपरेटर के जरिए निगरानी के बाद लॉन्च किया जाएगा। फेज 3 में 9 स्कूलों को जायका ने दोबारा तामीर बहाली का काम शुरू किया है, जिन्हें तामीराती और बहाली के कामों की तकमील के बाद लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध को 10 साल इंतजामी मुआहदे के तहत काम की लोकेशन, जिले पैकेजेस, लाकत और अफादियत के हवाले से आगाही दी। उन्होंने तमाम तफसीलात फराहम की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने जस्टिस मकबूल बाकर ने मंजूरी देते हुए हिदायत की कि इन सहूलियात में मियारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत RFP तैयार किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निजी शराकतदारों को तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे की शर्त पर अमल करना होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुद मुख्तार पार्टीज और मुतालिका हुकाम के किरदार पर जोर दिया ताकि तलबा के निजी शराकतदारों के जरिए दी जाने वाली मियारी तालीम तक रसाई मुमकिन हो। इसमें वजीर बल्दियात निगरान मुबीन जमानी और दीगर जहां मौजूद थे, तो अब ये बात वाज़ेह नहीं है कि बल्दियाती स्कूलों का भी अहाता किया जाएगा कि नहीं, जो कि माली तौर पर मुस्तहकम न होने पर खस्ता हाली का शिकार है और किसी वक्त भी किसी सानिय से दो चार हो सकता है, जिससे यकीनी तौर पर वजारत बल्दियात को शदीद तनकीद का निशाना बन सकता है, क्योंकि बिल्डिंग खस्ता हाल है और तलबा और तालबात की जिंदगियों को खतरा भी लाहक है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम अपने महकमा तालीम में वसाइल देंगे और तालीमी मेयार को ऊपर करेंगे ताकि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हमारे तलबा और तालबात शाह फैसल टाउन से जो ताल्लुक रखते हैं वो कराची की सतह पर और मुल्क की सतह पर अपना नाम रोशन करें। गौहर खटक जहाँ एजुकेशन के ऊपर खुसूसी तवज्जो दिए हुए हैं महकमा तालीम के ऊपर, उन्होंने डेस्कों की फराहमी का भी वादा किया था और आज उस वादे को पूरा कर दिया, लेकिन वो हैरानकुन तौर पर आज मौजूद नहीं थे, इसलिए कि वाइस चेयरमैन तारिक महमूद के वालिद के इंतकाल के बाद वहाँ दुआया महफिल में वो शरीक थे, लेकिन बहरहाल काम नहीं रोकना चाहिए, ये गौर खटक का फलसफा है। और उन्होंने कहा कि महकमा तालीम को जो डेस्कों की फराहमी को यकीनी बनाना था उस अमल को नहीं रुकना चाहिए, वो रुके नहीं। यही वजह थी कि शाह फैसल टाउन के अंदर फिर बाकायदा म्युनिसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन साजिद अली रेत ने बाकायदा और फोकल पर्सन जो कि शाह फैसल टाउन के हैं उनकी मदद से बाकायदा तमाम डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम और असातिज़ा की मौजूद
मौजूदगी में डेस्कें उनके हवाले कर दी गई। ये एक अच्छा अमल है। गौहर खटक शाह फैसल टाउन के चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन साजिद अली रेत का। साजिद अली रेत जो शाह फैसल टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर, उनका कहना था कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टैक्सों की तकसीम को जरूरी अमल था और मुकम्मल कर दिया गया है। मयार तालीम को बुलंद करने का तहिया कर लिया है, क्योंकि जब तालीमी मयार बेहतर होगा तभी बेहतर माशरा कायम करने में मदद मिलेगी। हमें तालीम पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। इसके लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाएंगे। हमारे पास काबिल और तजर्बेकार असातिज़ा की कमी नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब शाह फैसल टाउन के तमाम स्कूल मॉडल स्कूल का रूप धार लेंगे, क्योंकि तालिब इल्म में ही किसी किस्म की कोई कमी हम रहने ही नहीं देंगे और कौम का नाम रोशन करने में इनको हम तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। हम जामे हिकमत अमली बना रहे हैं ताकि शाह फैसल टाउन के तलबा और तालिबात को दौरान तदरीस किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर जहाँ काबिल एहतराम असातिज़ा मौजूद थी, वह डायरेक्टर जेलानी, डिप्टी डायरेक्टर खुर्शीद और दीगर के साथ साथ बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे, जिनमें डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर, डायरेक्टर पार्स जुल्फ़िकार काजी, डायरेक्टर B&R मिर्जा शारिक बेग और उसके अलावा दीगर के साथ साथ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ताहिर इकबाल, बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर काबिल एहतराम वाहिद सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने ये चीजें यानी डायरेक्टर गुलाम जिलानी और खुर्शीद आलम तब ने ये चीजें वसूल की और इस मौके पर ये कह के आ रहे हैं, जरा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। शुक्रिया अदा करते हैं अपने चेयरमैन का, जिन्होंने के एक सिंपल सा विज़िट हमारा सरप्राइज विज़िट किया था स्कूल के अंदर और उन्होंने देखा जो हमारी ज़रूरियात थी, जो कि पिछले 20-25 सालों से रिपेयरिंग मेंटेनेंस की फुकदान था हमारे पास। उन्होंने देखते हुए कमी को महसूस करते हुए स्कूल में फ़ौरन ऑर्डर दिया। स्कूल में तामीर शुरू हो गई है और बच्चे जो नीचे बैठे हुए थे, जो फर्नीचर की कमी थी, उसको फ़ौरन महसूस करते हुए उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर दिया और मेरे ख्याल विदिन अ वीक उन्होंने हमें अरेंज करके दी अपना ड्यूल डेस्क। उस पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, और उम्मीद जाहिर करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह ये इक़दाम बरकरार रहेगा और इसी तरह ऐसे इक़दाम करते रहेंगे। जो ये बड़े होकर इन स्कूलों से निकले और मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। चेयरमैन साहब की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पर हमारे MC साहब हैं, फरहान साहब है और डायरेक्टर साहिबान हमारे एजुकेशन के, तमाम लोगों ने डेस्कें डिस्ट्रीब्यूट करवाई। हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो खुसूसी तवज्जो दे रहे एजुकेशन पर। सुना आपने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के बाद काबिल एहतराम असातिज़ा भी अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हैं, वो भी सुन लीजिए। गौहर खटक साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बच्चों का जो देरीना मसला था टैक्सों का, वो मसला हमारा हल किया और आगे भी हमें उनसे भरपूर यानी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो आगे भी हमारे बहुत सारे मसले मसाइलों को हल करेंगे। यकीनी तौर पर आज ये हम खूबसूरत तकरीब कह सकते हैं, सादगी से तो मुफ्ती थी, लेकिन स्कूलों में अगर टैक्सें पहुंच जाती हैं तो तलबा और तालिबात एक अच्छी माहौल में तदरीस के अमल को मुकम्मल कर सकते हैं, इसलिए कि पढ़ाई के लिए टैक्सें बैठने के लिए बहुत ज़रूरी थी। चेयरमैन गौहर खटक ने जो फलसफा दिया था और जो काम कहा था, वादा किया था, वो एक वादा और पूरा कर दिया।